Hello students, welcome back to my channel JP Physics. In last lecture we have discussed about parallel axis theorem. To find the moment of inertia, we can use two axis theorem, that is perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. One we have discussed, that is parallel axis theorem. In this lecture we will discuss perpendicular axis theorem. Remember one thing, I have already told that thing to you, that is perpendicular axis theorem can be used only for plane lamina, that is body which having laminar shape. That is, we can use this theorem for ring, disc or any plane sheet, right? Then how we can prove that theorem, what is the statement for that theorem, let us discuss in this lecture. So first we will see what is the statement for this perpendicular axis theorem. Mi of the plane laminar object about an axis perpendicular to its plane is sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes in its plane and all these three axes being concurrent. What it means? अर्थ काय या स्टेटमेंटचा पहिला लक्षात घ्या. Mi of laminar object about an axis perpendicular to its plane means if I consider any plane lamina or laminar body, then moment of inertia about an axis passing through the point and perpendicular to its plane means if I consider a laminar body or any plane sheet, then moment of inertia of this body about an axis perpendicular to its plane, plane la perpendicular aslela axis, right, like this, is equal to or is sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes which are present in its plane. Means we can consider x, y, z axis. See, if this is z axis and we have to find out moment of inertia about this axis, this is z axis, we have to find out the moment of inertia about this axis, then this moment of inertia, if I consider it as Iz, that is moment of inertia of the body about the axis passing through this point O and perpendicular to its lamina. लॅमिनाला परपेंड त्या प्लेन शीटच्या किंवा त्या लॅमिनार बॉडीच्या डिस्क कन्सिडर केली आपण तर त्याला परपेंडिक्युलर असणारा ऍक्सिस जो अलॉंग झेड ऍक्सिस आहे, बरोबर. तर याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा असणार, इज सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. राहिलेले दोन म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस पण कसे पाहिजेत, त्याच्या प्लेन लॅमिना मध्येच असले पाहिजेत. म्हणजे हा परपेंडिक्युलर ऍक्सिस असणार आहे आणि राहिलेले दोन जे आहेत ते इन इट्स प्लेन, त्याच्या प्रतलामध्ये असणार आहेत. म्हणजे समजा एक बॉडी आपण कन्सिडर केली, लाईक दिस प्लेन लॅमिनार बॉडी, दिस इज द ऍक्सिस अबाउट विच वी हॅव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. या ऍक्सिसच्या अबाउट आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचं आहे. तर राहिलेले दोन ऍक्सिस कसे असणार आहेत, याच्या प्रतलात असणार आहेत, याच्या प्लेन मध्येच असणार आहेत. हा ऍक्सिस परपेंडिक्युलर असेल फक्त आणि राहिलेले दोन प्लेन ऍक्सिस या पद्धतीने असतील. एक ऍक्सिस असा असेल आणि यालाच दुसरा काय असेल, परपेंडिक्युलर असेल. म्हणजे हा जर झेड ऍक्सिस असेल तर दुसरा जो प्लेन मध्ये असणार आहे तो एक्स ऍक्सिस असेल आणि राहिलेला हा जो आहे तो वाय ऍक्सिस असेल, right? So if we want to find out the moment of inertia about this axis which is perpendicular to its plane, then it can be taken as, or it can be given by the mathematical formula like this: Iz is equal to Ix plus Iy. हे दोन ऍक्सिस कुठले असणार आहेत, जे त्या बॉडीच्या प्लेन मध्ये आहेत, त्या प्रतलात आहेत. ही बॉडी असेल तर हिच्या प्रतलातच असणार आहेत, इन इट्स प्लेन. आणि ज्याच्या अबाउट आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे तो ऍक्सिस कसा असणार आहे, परपेंडिक्युलर असणार आहे, राईट. इफ आय कन्सिडर दॅट ऍक्सिस एज अ झेड ऍक्सिस, इफ दिस ऍक्सिस एज अ एक्स ऍक्सिस and if this is y axis, these two axes are present in its plane, perpendicular to its plane. The sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes in its plane. ते दोन म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस कसे पाहिजेत, या बॉडीच्या प्लेन मध्ये पाहिजेत. स्टेटमेंट समजले. आता याची प्रूफ कशी द्यायची बघूया. टू मेक द प्रूफ ऑफ दिस थिअरम वी हॅव टू कन्सिडर वन मास इलेमेंट डीएम. ओके, या अजून एक गोष्ट आहे ती म्हणजे ऑल दिस थ्री ऍक्सिस मस्ट बी कॉन्करंट. कॉन्करंट म्हणजे काय,
एकाच पॉइंट मधून जाणारे ऍक्सिस पाहिजेत, बरोबर आहे. याच पॉइंट ओ पॉइंट मधूनच जाणारे सगळे ऍक्सिस आहे, एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस आणि झेड ऍक्सिस. 3 डायमेन्शनली तुम्ही कन्सिडर करू शकता, राईट वन. If I consider this axis as a parallel axis, these two axes will be in the plane of the lamina and this axis will be perpendicular. Okay, so x-axis, y-axis, if I consider one body or one mass element dm of this body which is present at distance r from this axis of rotation, या axis of rotation पासून हा जो पॉइंट आहे, मास इलेमेंट आहे, तो किती डिस्टन्सवर आहे. समजा ते डिस्टन्स मी काय कन्सिडर केलं, आर असं कन्सिडर केलं, तर हा डीएम मास या ऍक्सिस पासून म्हणजे एक्स ऍक्सिस पासून किती डिस्टन्सवर असेल, किती डिस्टन्स, हे डिस्टन्स कुणाला पॅरलल आहे, वायला. म्हणजे हा किती डिस्टन्सवर आहे, वाय इतक्या डिस्टन्सवर. आणि हा जर मी इथून कन्सिडर केला पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस, सो वी कॅन टेक दिस ॲज अ एक्स. Right, means this mass element is present at distance r from z axis, y from x axis and x from y axis. Y axis पासून x इतक्या डिस्टन्स वर आहे, x axis पासून y इतक्या डिस्टन्स वर आहे आणि z axis पासून r इतक्या डिस्टन्स वर आहे. जर पॅरलोग्राम आपण कन्सिडर केला, हा समजा या पॉइंटला मी नाव देते, इथं m असं नाव दिलं, हे n नाव आहे आणि इथं आपण पी नाव दिलं. म्हणजे हे एम पी आणि एम एन, बरोबर आहे. ह्या दोन साइड्स जर कन्सिडर, हे डिस्टन्स जर कन्सिडर केलं तर ह्याला पॅरलल हे डिस्टन्स आहे ओ एम आणि हे ओ एन. ह्या पॅरलोग्रामच्या दोन साइड्स झाल्या. ऍक्च्युली पॅरलोग्राम कुठला झाला, ओ एम पी एन. जर पॅरलोग्राम लॉ अप्लाय करायचं म्हटलं इथं, तर आर जे डिस्टन्स आहे मॅग्निट्यूड वाईज, आर ची व्हॅल्यू काय येणार बघा बरं. आर ची व्हॅल्यू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, correct, in square root. See, we know the resultant vector like r is equal to, sorry, magnitude we have to consider, r is equal to p square plus q square plus 2pq cos of theta. We know this, right one. If this is parallelogram, if I consider this as a parallelogram and this is diagonal one, same like this figure, okay, and this is r, this point is O, this is M and this is N. If this distance, if I consider as a P and this distance if I consider as a Q, by parallelogram law, what will happen, see, R is equal to, हे जर डिस्टन्स याची मॅग्निट्यूड काढायची असेल तर आपण काय फॉर्म्युला बघितलेला आहे, अंडर रूट पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस 2pq cos of theta. पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर, पी म्हणजे काय आहे ओ एम आणि क्यू म्हणजे काय आहे ओ एन. ओ एम किती आहे एक्स आणि ओ एन किती आहे वाय. या फॉर्म्युलाचा ऍप्लिकेशन इथं घ्यायचं म्हटलं तर आर ची व्हॅल्यू काय होणार बघा, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, और यू कॅन से दिस ओ एम स्क्वेअर प्लस ओ एन स्क्वेअर. हे ओ एम डिस्टन्स काय आहे एक्स स्क्वेअर, हे वाय स्क्वेअर प्लस काय येणार 2pq cos theta, म्हणजे 2xy cos of theta. That theta will be in between these two axes, right one. And we know that this x axis and y axis are perpendicular to each other. एकमेकांना कसे आहेत हे, x आणि y axis परपेंडिक्युलर आहेत, म्हणजे यांच्यामधला अँगल किती झाला 90 डिग्री. cos 90 किती असतो 0, right. So this term will become 0 and only the result will be r is equal to under root x square plus y square. This will be the magnitude of r, means r having value under root x square plus y square. Now using all these things, r, this distance x and this distance y, we can write the value of ix, iy and iz. Let us see how. By basic formula of moment of inertia, I can write the value of iz such that, see, iz means axis of rotation is along this z axis, and from this axis of rotation this mass dm is present at distance r. So by the definition of moment of inertia, what I can write, iz, that is moment of inertia of all that plane lamina, not only for this mass element dm, 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 dm.
असे कितीतरी मास एलिमेंट्स असतील, बरोबर आहे. त्या सगळ्याचं काय करावं लागेल, इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. त्यामुळे आयझेड ची व्हॅल्यू काय येईल, इंटिग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वेअर डीएम. करेक्ट, ओपी स्क्वेअर डीएम. व्हॉट इज ओपी हिअर, ओपी इज नथिंग बट r. And what is the value of r? It is under root x square plus y square. If I make the r square, then it will be x square plus y square. Therefore, OP square is nothing but x square plus y square dm. Are you getting this? समजतंय का, लक्षात घ्या. इथं काय आहे, r स्क्वेअर आहे. OP स्क्वेअर म्हणजे काय आहे, r स्क्वेअर. आणि r ची व्हॅल्यू आपण काय काढली आहे, अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. मग जर आपण r स्क्वेअर घेत असू तर हे स्क्वेअर रूट निघून जाईल आणि टर्म काय राहील, फक्त x square plus y square dm. Now write the value of iy. What will be the iy? Iy means axis of rotation we have to consider as this y axis. मग या y axis पासून हा dm एलिमेंट किती डिस्टन्स वर आहे, x इतक्या डिस्टन्स वर आहे. मग डेफिनेशन जर कन्सिडर केली तर त्याचा फॉर्म्युला काय येईल, iy इज इक्वल टू x स्क्वेअर dm. राईट, एक्स ऍक्सिस पासून किती डिस्टन्स वर आहे डीएम, वाय ऍक्सिस पासून किती डिस्टन्स वर आहे डीएम, एक्स इतक्या डिस्टन्स वर आहे. सिमिलरली एक्स ऍक्सिस पासून किती डिस्टन्स वर आहे, वाय इतक्या डिस्टन्स वर आहे. म्हणजे आय एक्स ची व्हॅल्यू काय होणार, इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डीएम. कारण एक्स ऍक्सिस पासून किती डिस्टन्स वर आहे हा मास एलिमेंट, वाय इतक्या डिस्टन्स वर आहे. त्यामुळं आय एक्स ची व्हॅल्यू काय मिळाली, वाय स्क्वेअर डीएम, इंटिग्रेशन ऑफ वाय स्क्वेअर डीएम. नाव Iz is equal to, if I split this, जर हे आपण सेपरेट केलं तर काय होईल, इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर डीएम प्लस इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डीएम. राईट, इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर डीएम प्लस इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डीएम. पण आपण काढलेल्या व्हॅल्यूचं ऑब्झर्वेशन केलं तर आय वाय ची व्हॅल्यू एक्स स्क्वेअर डीएम आहे आणि आय झेड ची व्हॅल्यू काय आहे, आय एक्स ची व्हॅल्यू काय आहे, वाय स्क्वेअर डीएम, इंटिग्रेशन ऑफ वाय स्क्वेअर डीएम. So put these values in this equation, then what will be Iz? Iz will be, in place of integration of x square dm, I can write Iy, and in place of integration y square dm, I can write Ix. Hence the proof. See, what we have to prove that Iz is equal to Ix plus Iy. Iz is equal to Iy plus Ix. That is Ix plus Iy. जर ही प्रूफ तुम्हाला विचारलीच तर ती 2 मार्काला विचारू शकतात. मोस्ट ऑफ ऑल पॅरलल ऍक्सिस थेरम विचारला जातो. त्याच्या ऍप्लिकेशन बेसवर एखादं न्यूमरिकल तुम्हाला येऊ शकतं 3 मार्काला किंवा 2 मार्काला. अदरवाईज हा क्वेश्चन थेअरीसाठी विचारताना 2 मार्कालाच विचारतील. न्यूमरिकल पण आलं तरी 2 मार्काला, पण पॅरलल ऍक्सिस थेरम मात्र तुम्हाला 3 ते 4 मार्काला एक्झामला विचारला जाऊ शकतो. स्टेट अँड प्रूव्ह द पॅरलल ऍक्सिस थेरम. स्टेट अँड प्रूव्ह द परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम आला तर तो 2च मार्काला तुम्हाला विचारला जाईल. इथं लक्षात, प्रूफ लक्षात आली आहे का, काय कन्सिडर करायचं, एक प्लेन लॅमिना कन्सिडर करायचा ज्याच्यामध्ये 3 ऍक्सिस असे कन्सिडर करायचे जे कॉन्करंट असतील, सेम लाईक एक्स वाय झेड ऍक्सिस. झेड ऍक्सिसच्या अबाउट आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा आहे. तर तो कसा दिला जातो, बाय थिअरम Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy. जे 2 ऍक्सिस प्लेन मध्ये असतील त्या बॉडीच्या, त्या दोघांच्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाची समेशन ही त्या तिसऱ्या ऍक्सिसच्या अलॉंग असलेल्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाशी असते जो त्या प्लेन लॅमिनाला परपेंडिक्युलर आहे. म्हणून Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy. मग याची प्रूफ देताना आपल्याला काय कन्सिडर करायचंय, सिम्पली एक मास एलिमेंट कन्सिडर करायचं, डीएम हा मास कन्सिडर करायचा ज्याचं डिस्टन्स ह्या ओ पासून म्हणजेच या झेड ऍक्सिस पासून किती आहे, आर आहे, एक्स ऍक्सिस पासून वाय आहे आणि झेड ऍक्सिस पासून एक्स इतक्या डिस्टन्सवर जो तो पॉइंट असेल तर किंवा ते मास असेल तर आपण Iz Ix Iy च्या व्हॅल्यू काय लिहू शकतो, Iz इज इक्वल टू ओपी स्क्वेअर डीएम म्हणजेच काय, आर स्क्वेअर डीएम. आर ची व्हॅल्यू आपण पुटअप केली, आर स्क्वेअर ची काय आहे ती एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इंटू डीएम. Iy Ix च्या व्हॅल्यू लिहिल्या, वाय ऍक्सिस पासून किती डिस्टन्सवर आहे मास एलिमेंट, एक्स इतक्या डिस्टन्सवर आहे. त्यामुळे बाय फॉर्म्युला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण काय लिहू शकतो, इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर डीएम. Ix ची व्हॅल्यू पण त्याच पद्धतीने लिहिता येईल, एक्स ऍक्सिस पासून किती डिस्टन्सवर आहे मास एलिमेंट, डीएम इतक्या डिस्टन्सवर आहे, सॉरी वाय इतक्या डिस्टन्सवर आहे. म्हणजे मग त्याचा फॉर्म्युला काय होईल, Ix इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ वाय स्क्वेअर डीएम. इंटिग्रेशन का घेतलंय दरवेळी, हे फक्त एकच आहे ना मास, असे कितीतरी मास एलिमेंट्स असतील
मग त्या सगळ्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाची आपल्याला काय करावे लागेल, समेशन करावे लागेल. दॅट्स वाय वी हॅव टेकन हिअर इंटिग्रेशन. ओके, so if we split this value x square plus y square dm, then we will get iz is equal to integration of x square dm plus integration of y square dm. पण इंटिग्रेशन ऑफ x square dm म्हणजे काय आहे, iy आहे, आणि इंटिग्रेशन ऑफ y square dm म्हणजे काय आहे, ix आहे. हेन्स द प्रूफ. सिंपल प्रूफ इज देअर. 2 मार्काचा प्रश्न असेल, तुम्ही इझिली लिहू शकाल. मेन कन्सेप्ट माहित पाहिजे. मोमेंट ऑफ इनर्शियाची मेन सिंपल बेसिक डेफिनेशन काय आहे हे माहित पाहिजे. mr स्क्वेअर मास इंटू स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. त्या मासचं ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासूनचं डिस्टन्स इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यावर तुम्ही काय लिहिता, मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू लिहित असता. या गोष्टी सगळ्या क्लिअर असतील. आणि जर काही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बद्दल तुम्हाला डाऊट्स असतील तर पहिले लेक्चर्स बघा, तुम्हाला त्याचे आन्सर जे काय आहे ते मिळून जाईल. काय आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, त्याची बेसिक डेफिनेशन काय आहे, त्याचा फॉर्म्युला कसा डिराईव्ह केला होता, या सगळ्याची माहिती तुम्हाला प्रिव्हियस लेक्चर्समध्ये मिळतील. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. याच्यानंतर आपण एक छोटासा पॉइंट बघायचा आहे अजून, रेडियस ऑफ गायरेशन. ओके, लेट अस सी दॅट पॉइंट, रेडियस ऑफ गायरेशन. या प्रूफ बद्दल काही डाऊट असेल, पॅरलल ऍक्सिस थेरम बद्दल काही डाऊट असेल, तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला कमेंट करा, मी त्याचे आन्सर्स तुम्हाला देत जाईन. ठीक आहे, ओके. सो लेट अस डिस्कस वन स्मॉल पॉइंट, दॅट इज रेडियस ऑफ गायरेशन. व्हॉट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? Radius of gyration. Okay. It is denoted by letter K. Say, we know the definition or formula for moment of inertia, that is I is equal to mr square, mass of the body and distance of that mass from the axis of rotation. Say, if we know the distribution of that mass, definite distribution of that mass around the axis of rotation, and we only want how the distribution of mass takes place in that body. जर आपल्याला एखाद्या बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा आहे एखाद्या ऍक्सिसच्या अबाउट, तर आपल्याला ते एक्झॅक्ट मास डिस्ट्रीब्युशन जे आहे अबाउट दॅट ऍक्सिस माहित पाहिजे, परफेक्ट. इफेक्टिव्ह मास डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे हे जर आपल्याला परफेक्टली माहित असेल तर आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया केच्या फॉर्मॅटमध्ये देऊ शकतो. म्हणजे हाच मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा जो फॉर्म्युला आहे, आय इज इक्वल टू mr स्क्वेअर, आपण कसा लिहू शकतो, आय इज इक्वल टू mk स्क्वेअर. एम काय आहे, मास आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुठल्या 2 गोष्टींवर अवलंबून असतो, एक म्हणजे त्या बॉडीच्या मासवर, आणि दुसरं म्हणजे ते मास ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून किती डिस्टन्सवर कशा पद्धतीनं डिस्ट्रीब्यूट झालंय त्याच्यावर. बरोबर आहे. मग हे जे इफेक्टिव्ह डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास आहे ते किती डिस्टन्सवर झाले, ते डिस्टन्स म्हणजे रेडियस ऑफ गायरेशन असतं. थोडक्यात जर घ्यायचं म्हटलं तर रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टन्स बिटवीन द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन अँड द पॉइंट ऍट विच द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड. म्हणजे सगळ्या बॉडीचं जे काही मास आहे ते इफेक्टिव्हली कुठं आपण कन्सिडर करू शकतो, तो पॉइंट आणि ऍक्सिस ऑफ रोटेशन याच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे ते म्हणजे काय असतं, रेडियस ऑफ गायरेशन. त्यामुळे तो फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला द्यायचा असेल तर आपण कसा देऊ शकतो, आय इज इक्वल टू mk स्क्वेअर, वेअर k इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन डेफिनेशन वाईज सांगायचं म्हटलं तर रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट द डिस्टन्स between the axis of rotation and a point at which the effective mass of the body can be defined. मास डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते आपण इफेक्टिव्हली एक्सप्लेन करू शकतो, सांगू शकतो, देऊ शकतो असा पॉइंट. त्या पॉइंट मधला आणि ऍक्सिस ऑफ रोटेशन मधलं जे डिस्टन्स आहे, इट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ गायरेशन. डिस्टन्स आहे त्यामुळे त्याचं युनिट मीटरच असणार आहे. म्हणजे याचा उपयोग कुठं होतो तर तुम्हाला न्यूमरिकल सॉल्व्ह करत असताना मास डिस्ट्रीब्युशन के ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला सांगितली जाते. केच्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे. रोटेशनल रोलिंग बॉडी जर घेतलं तर त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला याच्या फॉर्मॅटमध्ये न्यूमरिकल सॉल्व्ह करायला विचारली जातात किंवा ती इझी होतात इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन.
फॉर एक्झाम्पल जर घ्यायचं म्हटलं, फॉर एक्झाम्पल if I consider moment of inertia of ring, that formula is mi of ring. We have seen that formula. What is that formula? काय आहे mi of ring चा formula? mr square. r is the radius of that ring, right one. मग आता जर mk स्क्वेअरच्या फॉर्मॅटमध्ये आपण घेतोय तर हा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे तो आपण कशाला इक्वेट करू शकतो? mk स्क्वेअरला इक्वेट करू शकतो. दॅट इज mr स्क्वेअर इज इक्वल टू mk स्क्वेअर. देन व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू? mm गेट कॅन्सल, k इज इक्वल टू सिम्पली r. हे झालं रिंगच्या बाबतीत. पण जर मी कन्सिडर केलं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पियर आय एम कन्सिडरिंग. The formula for moment of inertia of solid sphere, it is nothing but 2/5 mr square. I can equate this moment of inertia of sphere with this mk square. Then 2/5 mr square is equal to mk square. Get cancel. If I take the square root of both the sides, then I will get k is equal to under root 2/5 into r. ही k ची व्हॅल्यू झाली. ॲट दिस डिस्टन्स द effective distribution of mass can be obtained, or we can get the effective distribution of mass at this distance. It is under root 2/5 into r. This is the meaning of this radius of gyration. Radius of gyration हे डिस्टन्सच आहे. कुणामधलं डिस्टन्स आहे? ज्या ऍक्सिसच्या अबाउट आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे तो ऍक्सिस आणि त्या बॉडीचं मास जे आहे ते इफेक्टिव्हली किती डिस्टन्सवर डिस्ट्रीब्यूट झालेलं आहे तो पॉइंट. या दोन्ही मधलं डिस्टन्स म्हणजेच काय असतं? रेडियस ऑफ गायरेशन. वी कॅन अप्लाय दिस mk स्क्वेअर इन दिस फॉर्मॅट. जो काही मोमेंट ऑफ इनर्शिया त्या बॉडीचा असेल त्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाला तुम्ही mk स्क्वेअर बरोबर इक्वेट करा, तुम्हाला k ची व्हॅल्यू मिळून जाते, म्हणजे रेडियस ऑफ गायरेशन मिळतं. अंडरस्टूड? What is the concept of this radius of gyration? It is denoted by k and its unit is nothing but meter because it is a distance. And the formula for moment of inertia in terms of radius of gyration you can write like this: I is equal to mk square. समजले सगळे पॉइंट जे आपण आज डिस्कस केले? मोमेंट ऑफ इनर्शिया by using that perpendicular axis theorem, and for which body the perpendicular axis theorem can be used, and also we have discussed radius of gyration. If you like the lecture, please share, subscribe my channel, and also press the bell icon so that you can get the notification about next lecture. In next lecture, I am going to discuss the point that is analogy between that linear momentum and angular momentum, that is moment of linear momentum. So stay with me and you can understand all the things from rotational dynamics. Okay, thank you.